السلام علیکم۔ میں ظہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل ظہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ خود پتہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر کیا کسی شخص نے کوئی جادو کر رکھا ہے، کوئی سحر کر رکھا ہے، یا آپ کے گھر میں کسی آسیب کا ڈیرا ہے، یا جناتوں کا اثر ہے، یا ایسی کوئی وجہ ہے کہ جس وجہ سے آپ کے گھر کے لوگوں کو اس سے متاثر ہو کر نقصانات ہو رہے ہیں۔ اس کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گا، اور بڑا ہی آسان سا نسخہ ہوگا۔ اس سے پہلے میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاتا ہوں جو مذہب اسلام کہ بہت ہی کارآمد اور ہمارے لیے علم والی چیزیں ہیں۔ جیسے اگر ایک صاحب نے ابھی مجھ سے ایک سوال کیا تھا، مجھے لکھ کر بھیجا تھا کہ میزان کہاں رکھا جائے گا بروز محشر، قیامت کے دن میزان کہاں رکھا جائے گا؟ تو اس کا جواب احادیث مبارک کے مطابق یہ ہے کہ جنت کے داہنی طرف یعنی سیدھے ہاتھ کی طرف، اور جہنم کے الٹے ہاتھ کی طرف یعنی بائیں طرف۔ اور جب اس کے بعد میزان لائی جائے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر ایسا نظام ہوگا کہ نیکیاں جو ہوں گی وہ سیدھے ہاتھ کی طرف رکھی جائیں گی، اور بدیاں جو ہیں وہ جہنم والے حصے کی طرف یعنی الٹے ہاتھ کی طرف رکھی جائیں گی۔ باحوالہ مدارج النبوت، جلد 1، صفحہ 492۔ دوسرا ایک سوال میرے پاس آیا تھا کہ قیامت کے دن صاحب میزان کون ہوگا اور اعمال کا وزن کون کرے گا؟ یہ کئی بار یہ سوالات آئے تو آج میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ قیامت کے دن صاحب میزان حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر ایک احادیث بیان کی جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ صاحب میزان حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں گے، اور وہی اس دن اعمال کا وزن بھی کریں گے۔ باحوالہ مدارج النبوت، جلد 1، صفحہ 496۔ سوال یہ ہے کہ موت کو کس طرح موت آئے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب سب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم میں وہی لوگ رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا ہے، تو اس وقت جنت و دوزخ کے درمیان سفید مینڈھی کی شکل میں موت کو لا کر کھڑا کیا جائے گا۔ جنتیوں جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ اسے پہچان لو، یہ موت ہے۔ اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام اسے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیں گے۔ باحوالہ سرخ الصدور، صفحہ نمبر 15، باحوالہ بہار شریعت، جلد 1، صفحہ نمبر 37، باحوالہ حاشیہ جلالین، صفحہ یعنی پیج نمبر 375۔ یہ وہ جانکاریاں تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آج کے زمانے میں بڑا ہی وہ ہے کہ سامنے سے تو آپس یا رشتہ داری میں یا آپس داری میں یا ملنے جلنے والے لوگ آپس میں تو کچھ کر نہیں پاتے ہیں، تو بیک سٹابنگ کرتے ہیں، پیٹھ میں خنچر مارتے ہیں، اور پنڈتوں سے، مولویوں سے اور عاملین سے، سفلی عمل کر رہے والوں سے وہ لوگ رابطہ کرتے ہیں اور لا کر وہ چیزیں ان کے گھر میں ڈال دیتے ہیں۔ یا وہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں، وہ قبر کی مٹی بھی ہو سکتی ہے، چتا کی راکھ بھی ہو سکتی ہے، 7 چراہوں کی مٹی بھی ہو سکتی ہے۔ الغرض کہ وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جسے پڑھ کر اگر کسی کے گھر میں ڈال دیا جائے تو اس کے گھر کے اندر خباثت، خرابیاں، برائیاں پیدا ہونے لگیں گی، اور اس کی علامتیں بھی ہوتی ہیں۔ وہ علامتیں میں بتایا دیتا ہوں۔ اگر کسی گھر میں فاؤل اسمیل، ایسی خراب بدبو جیسی آتی ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ گھر میں صاف صفائی کا خود ضرور خیال رکھیں، کیونکہ
पाकीज़गी निस्फ़ ईमान है। और अगर घर में किसी तरह की ऐसी गलत बदबू आती है तो आप ये समझ लें कि आपके घर के अंदर की जो एनर्जी फील्ड है वो अच्छी नहीं है, घर में किसी न किसी चीज़ का कोई मसला है। अब यहाँ बात आती है कि वो अगर कुछ कर दिया गया है तो हम ये कैसे पता लगाएं कि हमारे घर में किसी चीज़ के असरात हैं। अगर कोई भी शख्स ये पता करना चाहता है कि उसके घर में किसी तरह के असरात हैं तो उसका एक आसान सा तरीक़ा आज मैं बता रहा हूँ। और कई साल पहले, तकरीबन 2 ढाई साल पहले मैं इस चीज़ को पहले भी बता चुका हूँ और मैं इसे दोबारा दोहरा रहा हूँ, इसको तवज्जुहन सुनें। और ये बड़ा ही मुफ़ीद नुस्ख़ा है और बहुत ही चंद सेकंड में हो जाता है और आपको पता भी चल जाता है कि आपके घर के अंदर असरात हैं या नहीं। हर घर का हस्ब मामूल एक दस्तूर होता है कि सुबह के वक्त में वहाँ पे डस्टिंग की जाती है, साफ़ सफाई की जाती है। जब साफ़ सफाई की जाए तो उसमें ज़ाहिर सी बात है उसमें धूल भी निकलती है, डस्ट भी होती है। उस डस्ट में से एक चुटकी डस्ट ले ली। साफ़ सफाई करने के बाद, झाड़ू वगैरह लगाने के बाद जो डस्ट निकली है उसमें से एक चुटकी डस्ट ले ली। बावज़ू काबे की तरफ बैठकर 7 मरतबा पढ़ना है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। 7 मरतबा पढ़ना है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। 7 मरतबा पढ़िए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। और माँ तस्मिया के एक बार तस्मिया कह लीजिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाह के साथ 7 मरतबा पढ़ें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम, और उस खाक के ऊपर दम कर दें। जो मिट्टी आपने आपके घर में जो सब साफ सफाई के बाद जो मिट्टी निकली है, जो डस्ट निकली है, मॉपिंग के बाद, डस्टिंग के बाद, झाड़ू लगाने के बाद, उस पर दम कर दें। 7 बार पढ़ के जब आप दम कर दें फिर उसके बाद में आप उसे सूंघें। अगर उसमें गोश्त के जैसी ये लगे कि ऐसा गोश्त है जो ख़राब हो रहा है, अगर ऐसी उसके अंदर खुशबू आती है तो यकीन जानिए कि आपके यहाँ जादू किया गया। अगर उसमें मछली की तरह से सिसाइंद आती है, अगर मछली की तरह सिसाइंद आती है तो आपके घर में जो है खबीस का साया है। ये खुद जांच ले। और अगर उसमें से मान लीजिए आपने जब उस मिट्टी पर दम किया और फिर उसे सूंघा तो उसमें ये लगता है कि कोयले की जैसी महक आ रही है। जैसे कोयले में खुशबू आती है या बदबू जो भी आप कहें, कोयले की महक जो होती है अगर उसमें से आ रही है तो घर में जिन्नात का दखल है। और अगर उसमें कोई खुशबू या कोई बदबू नहीं आ रही है, अगर खुशबू आ रही है तो बेहतर है, अगर नहीं आ रही है तो भी इसका मायने है कि उसमें कुछ नहीं, घर साफ पाक है। इबादतों में कमी है, नमाज़ों में कमी है, तिलावतों में कमी है, सदक़ात में कमी है, उन्हें बढ़ा ले। ये एक आसान सा तरीक़ा है कि एक घर में डस्टिंग होने के बाद जो डस्ट निकले उस पे 7 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम पढ़ लें। पढ़ के दम कर दें। अगर उसमें गोश्त की महक है तो जादू है, अगर उसके अंदर मछली के जैसी सिसाइंद आ रही, बदबू आ रही तो खबीस है, कोयले की जैसी महक आ रही तो उसमें जिन्नात हैं, अगर अच्छी खुशबू आ रही है, कोई खुशबू नहीं आ रही तो घर में कुछ नहीं। इस तरह आप अपने घर की जांच कर सकते हैं। आपके घर में अगर कुछ भी है और कोई घर, कोई मकान या कोई इंसान पजेस्ट है और वो चाहता है उसका रफ़ाक़ा कि वो चीज़ उससे हमेशा के लिए हट जाए, तो वो मुझसे अगर राबिता करना चाहे तो मेरा फ़ोन नंबर इसमें दिया रहता है, मुझसे राबिता करे। मैं उसके जो हक़ में जो भी कुछ बेहतर होगा मैं करने की कोशिश करूँगा और इंशाअल्लाह इस तरह जादू शहर को ऊपर अल्लाह ने बड़ी ही बड़ा करम फरमाया है। राबिता करें और इस मसले का मैं ये आपको बेहतर से बेहतर इसका रास्ता बताऊँगा। अल्लाह तबारक व तआला आपका, हम सब का हामी व नासिर हो। हम सब के जायज़ मकासद मुकम्मल और पूरे फरमाएँ। मेरे चैनल को आपने देखा, लाइक ज़रूर करें। स्किप करके वीडियो ना देखें, पूरा देखें ताकि आपको काम की बात पता चल सके। और अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह करें। अल्लाह सुब्हाना व तआला आपका, हम सब, आपके और हम सब के तमाम जायज़ मकासद मुकम्मल और पूरे फरमाएँ। बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।